अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी वाटर साहब, क्या हाल चाल आपको? सबसे पहले तो आप अपने भाई का बहुत बहुत अफसोस कबूल फरमाएं हमारी तरफ से। अल्लाह मियाँ आपकी सारी फैमिली को बहुत बहुत सब्र दे और इस्तकामत दे, और अल्लाह मियाँ आप लोगों को ताकत दे कि आप ये लॉस बर्दाश्त करें। तो बाकी आपके जो भी इतराज़ात हैं वो अपनी जगह ठीक होंगे, क्योंकि मैं तो वहाँ पे रहता नहीं हूँ इंग्लैंड में। नहीं, आप मुझे पता है आप इंग्लैंड में रहते हैं। मैं आपसे कोई आप बदतमीजी इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। नहीं, मैं आपसे कोई बदतमीजी अगर नहीं आपके करूंगा। पास ये सारी सहूलतें ना हों तो फिर लाजमी बात है कि आप ये सहूलतें हायर करेंगे, नहीं, मगर आप और लोग तो जब ये आप कहते हायर हैं कर रहे हैं आप लोग तो ये तो कहते इसमें हैं कोई हर्ज भी नहीं है और कोई मनाही भी नहीं है। नहीं, अब आपने ये वाली बात कह दी है कि कब्र जो है उसके पैसे देने पड़े, तो आपको ये बिल्कुल शौक नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि हमें तो कनाडा में 10-15 साल से पता है कि अपनी कब्र आप ही खरीदनी है। तो इस साल मैंने भी खरीदनी है, तो $2000 की यहाँ पे कब्र आती है। तो मेरे भाई, पाकिस्तान में भी जो है वो कब्र खरीदी ही जाती है। पाकिस्तान में कौन सी मुफ्त कब्र मिल जाती है। और बाकी सब आपको यास भाई ने भी बता दिया कि 8,000 पाउंड इनकी तरफ भी फ्यूनरल का खर्चा है। भाईजान, ये जिसने मरना है उसने ही करना है, और या फिर कमेटी डाल लिया करें दोस्त मिलके। तो यहाँ कनाडा में भी दोस्त मिलके ले लेते हैं 15-15, 20-20 कब्रें इकट्ठी। तो इन मुल्कों में यही हिसाब है भाई। ये जितने भी मलका के मुल्क हैं और जितने भी हैं, यहाँ तो कब्र भी खरीदनी पड़ेगी। और जैसे पाकिस्तान में सरकारी तौर पर दफना देते हैं, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, वहाँ पे मियानी साहब के एक कोने में आपको दफना जरूर देंगे। आपके एक पुलिस का इंस्पेक्टर जो है वो नमाज़े जनाजा भी पढ़ा देगा। लेकिन कुफार के मुल्क में ये तो प्रॉब्लम है मुसलमानों के साथ। सरकारी तौर पर अगर आपके वाली वारिस ना आए तो आपने बहुत अच्छा किया। आपने अपनी ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਲਗਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂ कमेटी पहले सबने 116 और 117 दोनों को। तो पहले तर्जुमा देख लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, या ईसा। जी, आपकी आवाज मैं सुन रहा हूँ, सबको आ रही है, उम्मीद है सबको आ रही होगी। आप पहले लंदन में रहते थे, आप लोगों ने यहाँ पे कोई गुस्ल देने का निजाम? सॉरी भाई, 1 मिनट दे दे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, तो आपको मेरी आवाज आ गई है सारी जो बात मैंने की है? वसीम भाई, टोटल खर्चा साडा 2014 सॉरी जरा हुण लेटेस्ट जरा नवी बनाई है जगह, टोटल खर्चा साडा फ्रिजां ते 4 बेडरूम प्लस गुसल एरिया वगैरह सब कुछ जरा ना पा ला के जरा ना वो बिल्डिंग सेपरेट बिल्डिंग है। ਉਹਦਾ तकरीबन टोटल खर्चा जरा साडा उस वेले आया सी तकरीबन 2.5 लाख पाउंड। यास भाई, आप बर्मिंघम में कितने मुसलमान हैं? बर्मिंघम में लाखों के हिसाब पर। क्यों? लाखों के हिसाब से है ना, तो पूरे इंग्लैंड के अंदर कितने अहमदी हैं? 28,000 28,000 अहमदी है ना यार। जी तो बात ये है कि हम तो सर्विसेज हायर करेंगे ना, बना भी लेंगे अपनी वक्त आने पर। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਤਲ ਫਤੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਪਾਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਨਾ ਰੱਖੀ ਸਕੇ ਉੱਥੇ, ਫ੍ਰਿਜ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਬਈ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਸਲ ਜਗ੍ਹਾ और फ्रिज 1977 ਦਾ ਬਣਤੇ ਆ, 1977 ਦਾ। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है अच्छी है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। अच्छा वसीम भाई, आप मुझे ये वाली बात बता दें कि अगर आज आप सुन्नी मुसलमान हैं, आपके भाई भी सुन्नी मुसलमान होते, तो उन्हें क्या मतलब कि उनकी कब्र पे सरकारी को खर्चा 8,000 पाउंड जो इन्होंने बताया भाईजान ने, ये आप लोगों ने नहीं खर्च करना था? सर जी, बात खर्चे की नहीं हो रही यहाँ पे, आप लोग गलत खर्चे की आप बात कर रहे हैं। उस एक मिनट,
آپ لوگوں کی جماعت غلط انفارمیشن لوگوں کو دیتی ہے کہ جی ہم جماعت پیسے دیتی ہے خود دفن کرنے کا سارا کچھ کرنے کا, یہ جو آپ چندے دیتے ہیں یہ آپ نے میرے پر بھی الزام لگایا ہے کہ یہ پیسے آپ بھی کی دیتی ہیں, ہوگی, قبر بھی آپ نے- دیتی ہیں یہ آپ اور نے- یہ بھی آپ دیتی ہیں. نے- میں نے بھی کبھی ایسی بات نہیں کی بھائی, میں جو سچ ہوں وہی بات کرتا ہوں. میں نے آپ کبھی کی بات ایسی بات کہی نہیں ہوئی کی, ہے. آپ نے میرے پہ الزام لگا دیا خام خواہ. واٹر صاحب چندہ کدھر جاتا ہے پھر؟ سوال تو یہ ہے. بھائی جان آپ کی تنخواہ کتنی ہے ذرا یہ بتائیں, ذرا مہینے کی آمدنی کتنی ہے؟ میری واٹر صاحب آپ یو ایس اے میں بیٹھے ہیں, الحمدللہ میری ایک دن کی ٹرن آپ کی پورے مہینے کی تنخواہ سے زیادہ ہے. میں ہول سیل ٹرن زیادہ ہے نا, آپ نے کتنی اپنی سیلری بیچ میں رکھی ہوئی ہے ذرا بتائیں وہ بھی ذرا. میری سیلری اتنی ہے کہ اس میں مجھے ادھر بھی کچھ لینا پڑے, میری ادھر پراپرٹی ہے اپنی. بالکل ہوئے گی, ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں میں یہ, لیکن یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تنخواہ جو ہے وہ ایک مد میں تو نہیں نہ لگ جاتی, کچھ آپ کے بچوں کے آپ نے کپڑوں بولا پہ ہے کہ لگتی ہے, سنی کچھ کھانے پہ مسلمان لگتی ہے, آپ کچھ سنی بلوں پہ مسلمان اگر لگتی ہے. ہوتے, واٹر صاحب آپ نے ہاں. بولا سنی مسلمان اگر آپ ہوتے تو آپ نے یہ پیسے نہیں دینے تھے. وہ بھائی میرے ہاں جی. دینے تھے, لیکن جو پوری زندگی کا پیچھے شاباش، چندہ دیا ہوا ہے وہ شاباش. نہیں دینا تھا. شاباش, کیا دین نہیں دینا تھا؟ وہ چندہ پوری زندگی وہ دے گی کیا بندہ. تو آپ کی مسجدوں کے بل نہیں آتے, آپ کی مسجدوں کے بل نہیں آتے. اس طرح پابندی کے ساتھ تو نہیں دیے جاتے. وہ اللہ کے تو وہ اللہ پابندی کے کے نام ساتھ پہ دے کوئی دو نہ تو کوئی کیا کچھ نہ حرج ہے؟ کچھ ضرور ڈالتا ہے, اس میں کوئی پابندی کے پابندی ساتھ نہیں آپ ہوتی. بچوں کے اسکول کی فیس نہیں دیتے. آپ اگر ابھی ایک ماہ کا چندہ نہ دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ آپ کے ساتھ پابندی ہونا کے کیا ہے. ساتھ بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دیتے. اچھا تے احمدیاں دے بچیاں دی جیڑی فیس او جماعت دیندی ہے؟ نہیں تو آپ کے بچوں کی بھی نہیں دیتی. او بھائی میرے جماعت بات- کو ڈاکٹر صرف صاحب، چندہ دینا ہے. میں امیر بھائی ڈاکٹر صاحب، صرف ایک سوال چندہ. ہے. تو وہ بھائی ٹیکس مسجد ہے, کے بل بیسیکلی وہ کیا ٹیکس اتنے ہے, ہوں گے؟ وہ چندہ نہیں ہے, نہیں، بیسیکلی میں- ٹیکس ہے وہ. اور نہیں، میرے پیارے نہیں، بھائی آپ میں مسجدوں کے پتہ ہے بل کہ کیسے میں دیتے ہیں کہ وہاں بھی بجلی چوری میں کرتے یہ ہیں. سوچ رہا تھا جو انہوں نے اگزامپل دیا نا کہ جی بچوں کی فیس آپ دیتے ہیں, میں نے سمجھا شاید ہو سکتا ہے کہ جماعت کوئی بڑی نیک پرہیزگار ہو اور بچوں کی دیتی ہوگی فیس. اصل میں یہ تو معاملہ آپ یہاں ایک پہ بھی- آدمی میرے سے بات کرے, آپ ایک آدمی کو سوال بتا دیں, میں سب کے جواب دے دوں گا. واٹر صاحب لیکن ایک یہ- سوال میرا, ایک ہاں جی سوال میرا. حکم کریں. یہ جو اسلام آباد ہے جدھر مرزا طاہر کو دفن کیا تھا, جی ادھر کتنی قبریں ہیں؟ 2 قبریں. ان کی دو وائف قبریں. جو ان کی ہے جی جی صرف دو قبراں نے, مرزا طاہر اور انہاں دی وائف تو پہلے تس میں- پہلے ماڈرن دے اندر دفن کروایا ہویا سی انہاں نو, مگر پھر انہاں نے اتھوں کڈوایا تے انہاں دے نال دفنایا ہویا ہے. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ وہ ساری جگہ جیڑی پئی ہے تو ظاہر ہے چندے نہ خریدنا ہوئی ہے, بندیاں پیسے دیتے ہیں, اسلام آباد بنتا ہوتے تو میں نے جی. دسو کہ اتنے ہم جی کیوں نہ دفن کرنے, اتنے کیوں نہ اپنا بندوبست بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے, بہت پیاری بات جی، کی ہے. جی، اب آپ جی، جی، اپنے جی، سارے جی. بھائیوں کو یہ والی بات سمجھائیں کہ یہاں پہ قبرستان بنانے کی اپروول ہر جگہ پہ نہیں مل جاتی. جو پہلے سے قبرستان ہے, ایک منٹ, مرزا طاہر کو دفنانے کا کیسے پرمیشن ملا؟ کیونکہ ایک قبر 10 قبریں 100 وہ- قبریں جتنی مرضی ہوں, جی 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 جی, وہ ایک کوئی اسپیشل پرمیشن لیا گیا اور اس کے permission ہے تحت ہی ہوا ہے. نہیں, کوئی بکواس ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں کوئی میں special دس دینا, permission نہیں. میں دس دینا کی ہے. مرزا طاہر صاحب جدو فوت ہوئے سی تے جماعت احمدیہ نے ریکویسٹ کیتی سی پارلیمنٹ دے اندر یا اپنے لوکل ایم پیز نو کہ اسی ٹمپریری طور تے انہاں نو ایتھے دفنانا چاہنے ہاں, اور ایدے بعد جس طرح ہی ساڈے ڈاکومنٹس اور جو بھی انڈیا دی گورنمنٹ یا پاکستان گورنمنٹ دے نال جو بھی ساڈے پیپر ریڈی ہو جان گے تے اسی انہاں نو ایتھوں لے کے اوتھے جا کے دفنا دیاں. لو جی جواب مل گیا, ہاں مل مگر گیا جی جواب. نہیں عامر صاحب یار صاحب مل گیا جواب. واٹر صاحب ایک منٹ, جو بات صحیح ہے میں اس پہ نا پالیٹکس نہیں کرتا. وسیم جی بھائی, بالکل, وسیم بھائی, اور ہمارا باقی کے ان کے ہمارا سوالوں کے جواب نا آپ دیں, ہمارا ایک کیونکہ آپ پاکستانی ہے. ساری زندگی احمدی رہے ہوئے ہیں. میں ہمارا ایک الحمدللہ میں پوری زندگی بائی برتھ احمدی ہوں. میں نے اپنے بھائی کا نام بھی بتا دیا, میرا نام بھی وسیم ہاں ہے. جی. مجھے اپنا جی. نام چھپانے سے نا ڈر اس لیے نہیں لگتا, آنیسٹلی میں اپنا نام اس لیے نہیں چھپاتا یا ڈرتا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا. میں نے اگر جماعت چھوڑی ہے, ہاں اللہ کے فضل سے خود چھوڑی ہے, اور میں نے ایک دفعہ امیر صاحب کو جا کے کہہ دیا تھا کہ اگر کسی ہاں میں آپ سے بڑا امپریس ہوں, آپ نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا, یہ آپ کا رائٹ ہے. اب وسیم آپ بھائی, مجھ سے ہمارا آخری بھائی میں ہے. سوال پوچھ لیں آپ سوال جو پوچھنا ہے, پھر مجھے اجازت دیں اور مجھے بدنام نہ کریں. میں نے کبھی کسی کے ساتھ آپ نے کسی کوئی پروگرام غلط میں یہ اور بات جھگڑا ضرور نہیں کہی کیا. تھی کہ جماعت احمدیہ
جو ہے جو آدمی فوت ہو جاتا ہے چندہ اسی لیے لیا جاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ باڈی اس کا فیونرل کی کاسٹ جماعت احمدیہ. مگر میرا سوال ایک سمپل سا اب سوال آپ یہ ہے. میری بات لکھ لیں کہ میں نے کبھی نہیں کہا اور قبر سب کو خریدنی پڑے گی اور آپ کا پاکستان میں بھی آپ خریدنی کا- پڑے گی اور یہاں بھی خریدنی پڑے گی. آپ کے پاس جماعت احمدیہ خلیفہ آف اسلام 28,000 احمدی رہتے ہیں, غسل دینے کا کوئی نظام ہے؟ بالکل ہے, میں نے آپ غسل اپنے رشتہ داروں کو دیے ہوئے ہیں. کہاں پہ؟ لندن اگر میں. آپ کو طریقہ نہیں آتا غسل دینے کا تو میرے سے فون کر کے پوچھ لینا. بھائی جان میں میں غسل نے دینے اپنے کا رشتہ طریقہ داروں نہیں کو آپ پوچھ رہا. غسل دیے ہوئے ہیں. میں غسل دینے کا طریقہ نہیں پوچھ رہا. کوئی جگہ ہے جماعت احمدیہ کی جہاں پہ آپ جا کے غسل دے سکتے؟ ہاں, میں نے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کو غسل دیے ہوئے ہیں. اچھا گھروں میں دیتے ہیں آپ لوگ. ویری گڈ ویری گڈ. جی بالکل دیے ہوئے ہیں, میں نے اپنے گھروں میں غسل دیے ہوئے ہیں. ویسٹ میں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک میں جی رہا ہوں. باقی اللہ سے بڑی دعا ہے کہ میرا انجام بخیر کرے, اور اس میں جماعت کا قصور نہیں ہے, اس میں میرے ملک چینج کرنے کا قصور ہے کہ میں منہ اٹھا کے کافروں کے ملک میں آ گیا. مجھے پاکستان میں رہنا چاہیے تھا. آپ نے لندن کے اندر گھروں کے اندر غسل دیا لوگوں کو. لندن میں نہیں بھائی, پاکستان میں. میں پاکستان لندن میں نہیں رہتا, میں کینیڈا میں رہتا ہوں. اچھا آپ کینیڈا میں رہتے ہیں. اچھا جی میرے پیارے بھیا, میں نے بھائی ہر آدمی نے یہاں پہ ویسٹ میں قبر کے پیسے دینے ہیں. آج سے کان کھول کے سن لو, مسلمان غیر مسلم ملکہ 1 روپیہ معاف نہیں کرتی, اور کئی جگہ قبرستان کی سالانہ فیس $400 ہے. واٹر صاحب ایک منٹ. ایلفرڈ جو پیس گارڈنز ہیں وہ کوئی گورنمنٹ کی جگہ نہیں, وہ کسی نے خود خریدی ہے. ہمارے شہر میں ابھی ایک مسلمان بھائی نے تقریباً اس کے پاس جو ہے 80 ایکڑ جگہ ادھر, اس نے کیا کیا, اس نے فیس بھی جو ہے دے دی. ابھی اس کا پلاننگ پرمیشن جو ہے انشاءاللہ ہو جائے گا, تو یہ ہمیں قبرستان ایک ایکسٹرا میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور یار ہم بھی لے لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں, آگے پیچھے ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب تسی کتنے لینا, تسی بندے نے فارغ کر کے جنت بھی جانے دوزخ بھی جانے, تسی کتنے لینا کی لینا. یار ایک تو آپ کا مذاق بڑا چلتا رہتا ہے, ہر چیز کو مذاق میں لے لینا. چندے پورے نہیں ہوئے تو انہیں کی کیا اچھا دفن کرو گے جب چندے اگلے بندے کا بھائی فوت ہو گیا, آپ لوگوں کو مذاق پڑا ہوا ہے, سوجا ہوا ہے, مذاق کری جا رہے ہیں, وہ آپ خود کری جا رہے ہیں. اور بھائی جس کے پاس نہیں ہے, آپ لوگوں کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں, آپ لاکھوں میں. مذاق تو آپ کی جماعت نے بنا کے رکھ دی ہے نا مرنے والے کا. 40,000 ہیں مسلمان وہاں پہ کے اندر, جماعت نے بنایا ہوا ہے. 30 لاکھ ہے. مذاق جماعت نے بنایا ہوا ہے. اگر آپ کی کوئی کیا کہتے ہیں نا, اگر آپ لوگوں کو پہلے بتا دیں یہ چیز تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. آج بتا دی ہے, اور آج ٹک ٹاک پہ بھی بتا دی ہے, اور جو سارے رشتے داروں کو بتا دینا کہ آپ نے اپنی قبروں کے پیسے خود دینے ہیں. امیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو خلیفہ جو صاحب مرضی بیٹھا ہو, امیر صاحب نے بھی اگلے خود جمعے کو دینے. مرزا مسرور کو کہیں کہ خطبہ بھی دے دے, کہیں کہ آج کے بعد جس نے بھی طور لینی ہے اپنی لے. اس کے اوپر کہ آپ لوگوں نے اپنی قبروں کے پیسے خود دینے ہیں. پھر دیکھو چندہ کس طرح ڈاؤن ہوتا ہے ٹاٹا. یار تم پتہ نہیں کس خوش فہمی میں یہاں منہ اٹھا کر آ گئے ہو ویسٹ میں, تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ قبروں کے پیسے خود دینے ہوتے ہیں یہاں پہ. تمہیں بندہ مرنے کے ٹائم یہ والی باتیں پتہ لگی ہیں. وہ تو جماعت, مجھے پہلے دن پتہ تھی یہ والی کہ بات. جماعت جی بڑی, مجھے میں منہ اٹھا کے یہاں پہ نہیں آیا, میں یہاں پہ منہ تم اٹھا کے کیا کچھ ہی جماعت سے ایکسپیکٹ کرتے ہو. تم لوگوں نے اپنے کپڑے بھی خود نہیں خریدنے, ہر چیز جماعت دے. آپ کی کپڑے تو یار آپ کی جماعت ہمارے اپنی پارٹیوں کے پیسے خود دیتے ہو نا, جو ٹوٹنگ میں تمہارے اتنے ہوٹلوں پہ تم کھانے جاتے ہو. آپ کی جماعت کے جو خلیفہ تھے نا, میرے والد صاحب, ہمارے خلیفہ نے تمہاری کوئی اس معاملے میں نہیں کرنی, تم نے اپنے خرچے خود اٹھانے. چاہ رہا ہوں میں واٹر صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں, ایک منٹ پلیز. واٹر صاحب, آپ کی جماعت کے خلیفے جو تھے نا, ہاں, میرے والد صاحب کے پیروں میں بیٹھتے تھے, مذاق نہیں کر رہا. میرے والد صاحب ہنڈی کا کاروبار کرتے تھے دبئی میں. تو بس پھر ہم تمہارے اپنے بہت پیسے بنائے ہوئے ہیں, تم پہ آ گئے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف تمہارے اپنے پیسے خوب بنائے ہوئے ہیں, تم خود ان پیسوں کی قبر لو. اس لیے اب آپ سے اب تم پہ آ گئے. وسیم صاحب یہ ذاتی باتیں چھوڑے, ذرا یہاں پر علم کی بات ہو رہی ہے. واٹر بھائی میری بریک ختم ہو رہی ہے, میں شام کو آؤں گا, یہ موضوع چلتا رہے. واٹر صاحب میں آپ سے سوال کرنا واٹر چاہ رہا صاحب, ہوں. جب آپ سے تم پہ آ جائے نا تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو وسیم جاتا ہے. صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں پلیز. یہ میری بریک ختم ہو گئی, مجھے واقعی ٹینشن ہو گئی, میں نے واپس جانا ہے. واٹر صاحب ایک سوال کرتے جائے نا. ہم آپ سے بدسلوکی نہیں کریں گے, آپ سے تم پہ نہیں آئیں گے. وسیم صاحب ایک منٹ ٹھہر جو پلیز. واٹر صاحب ابھی آپ سے انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ ویسٹ میں کہاں پر مردہ نہلانے کے لیے کوئی قادیانیوں کے پاس جگہ ہے. آپ نے کہا جی میں نے نہلائے ہیں. پھر آپ نے نہیں یار, میں نے پاکستان میں کہا, میری عرض سن لیں.
वो शुक्र है कि आपने पाकिस्तान का कह दिया। यहाँ पर तो लाश को घर पे लाया ही नहीं जा सकता अमेरिका कनाडा बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल सही भाई ने बात की। तो भाई मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आपके पास कुछ जगह है जहाँ पर आप गुस्ल देते हैं? जी भाई, पूरे अमेरिका कनाडा में जो होता है ना, ये फ्यूनरल होम्स होते हैं, वहाँ पे मुसलमान चले जाते हैं और वहाँ पे इस्लामी तरीके से क्वेश्चन उनका ये था कि कादियानियों ने कोई बनाया? कादियानियों की ना हर शहर में मस्जिद है और ना कादियानियों की हर शहर और गांव में जो है ना फ्यूनरल होम है। तो मस्जिदें हमारा पहली प्रायोरिटी है और फ्यूनरल होम किराए पे भी मिल जाते हैं। और वहाँ पे कोई एक बता दे लंदन में जो आपने जगह बनाई हुई है ना। मैं लंदन में नहीं भाई रहता, मैं लंदन में नहीं रहता, मैं कनाडा में रहता हूँ। कनाडा में हमारे पास। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था कि सारी जिंदगी कादियानी चंदा देता है, सारी जिंदगी, तो उसको बेनिफिट्स को क्या मिलता है? अच्छा मेरे प्यारे भाई, इससे पूछ लेंगे, ये सारी जिंदगी का चंदा डालेगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये सारी जिंदगी का चंदा डालेगा, वो भी जो है ना बस वो गिना जा सकता है, इतना ज्यादा चंदा नहीं दिया। नहीं, मेरा मतलब बेनिफिट क्या? देखे मेरी बात सुने, मुझे यहाँ पर हो गए 36 ईयर हो गए। सवाल मेरा ना उधार रहा, मैं प्लीज मैं जा रहा हूँ, तो मेरा उधार बेनिफिट राणा साहब, ये अभी वसीम भाई ने बताया ना कि उनके भाई की जो वफात हुई है तो उनको जो बेनिफिट मिला यही बेनिफिट मिलता है। ਉਹ ਚਲੇ ਹੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਵਾ 35-36 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਉਦੋਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਗ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ 2-3 ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਮਾਤ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮਰ ਭਾਈ ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਸੋ ਤੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਸੋ, ਜਾਸੋ ਤੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਸੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਲੰਦਨ में कब से यहाँ आके क्यों रह रहे हो? ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੰਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਣਾ ਵਾ, ਯੈਸ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵਸੀਮ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਲੰਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ। ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ मैं पढ़ा सकता हूँ। तो मुरब्बी साहब ने कहा आप पढ़ा लो, ने कहा मैं पढ़ावांगा, आप पीछे खड़े हो जाएं। तो उन्होंने पढ़ा छड़िया सी जनाजा, क्योंकि असी एक्सपैक्ट नहीं कर रहे सी कि मुरब्बी साहब आएंगे, क्योंकि असी जमात नूं एकदम साइड तक असी जो जिस एरिया ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਊਥ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ਲ ਮਾਸਕ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਸਲ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੁਰੱਬੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼, ਅਸੀਂ ਆਮਿਰ ਦਾ ਜੋ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈ। ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਐਸੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਹਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ 100%। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਬਦਨਸੀਬ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨ ਜਾਂ ਰਵਾ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬਦਨਸੀਬ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ اخلاقی ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨਸੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਵੈਸੇ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਫਰਾਡ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਾਨਤਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾ ਲਓ, ਵਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਦਫਨਾ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਮਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਬੀਵੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਛੱਡੀ ਇੱਥੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਇਹ ਜੋ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਮਾਨਤਨ ਦਫਨਾਇਆ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਨਤਨ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਈ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦਫਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਰਾਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਇਹ ਬਜ਼ਾਤ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਮਾਨਤਨ ਉੱਤੇ ਦਫਨਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਮੈਤਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਇਹ ਪੱਲੇ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ, ਔਰਤ ਤੋਂ ਚਪੇੜ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਇਨ ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ YouTube ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਦਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਖਾਨ ਬਾਬਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਦਾਦਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਸੀ ਕੋਇਟਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਤਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਠਾਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਠਾਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਓ, ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇਮਾਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਲੰਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿੱਲ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖੋ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੋਲ ਖੋਲਿਆ ਇੱਥੇ ਇਫਤਿਖਾਰ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤੇ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰ ਬਾਟੋ ਵੀ ਪੀਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, 4 ਡੱਬੇ ਪੀ ਲੋ, 4 ਡੱਬੇ ਪੀ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਥੰਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਫੇਵਰਟ 49, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਆਂ ਅਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਬਵੇ 'ਚ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪਲਾਟ ਮਤਲਬ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 99 ਲੱਖ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਆਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਹਿਰ ਅਠਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜੀ ਬੈਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੈਲੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡੀਆ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਲੰਦਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਵਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਖਾਵਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਅਹਿਮਦੀਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ MOT ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਗਸਟਨ ਰੋਡ ਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫਰਤ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਡਾਕਟਰ ਫਰਤ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਜੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰਤ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਹਿਮਦੀ ਖਾਵਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਜੋ ਕਿੰਗਸਟਨ ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਵਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਹਿਮਦੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਖਾਵਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ।
ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਡੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅਹਿਮਦੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਲੀਅਰ ਕਲੀਅਰ? ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੁਣੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ? ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ कि जी मैंने जरूरत नहीं है ना, मैं तो हजूर ने जो पैसे कहे हैं उसका रेट आप ये लगा दें, इतना ना यार मैं पूछ रहा है। मतलब होता है जुतियां दे बैनर जो सही रेट है ना, सही रेट नहीं लगाना, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਸਹੀ ਲਗਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਮੁਖਲਿਸ ਔਰ ਸਾਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਐਮਡੀ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਾਰਾ ਵੀ ਸਮਝਾਣਾ ਵਾ ਨਾ। ਇਸਤਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਥੁੱਕ ਚਟੋ ਜੀ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਦੀ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਅੱਛਾ ਸੁਣਦੇ ਲਵੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ ਮੇਰਾ ਚੱਟ ਦੋ ਨਾ ਵੀ ਚੱਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਰੇਟ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੁੱਕ ਵੀ ਚੱਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਰੇਟ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਰੇਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਦੀ, ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਵਸੀਮ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਆਲਿਮ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਮਿਰ ਸਿਆਲ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਲੱਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
ਰੇਟ ਘਟਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟਾਂਗ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸਤਾਰਾ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਹਿਮਦੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਆ ਜਾਓ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸੀ। ਓਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਛੋਟੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ? ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਬੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਲੀਫੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਲੀਫੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ੇ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਟਿਮਟਿਮਾਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟਿਮਟਿਮਾਹਟ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਮਟਿਮਾਹਟ ਅੱਗੇ 1400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਬਚਣਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਡੁਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਪਰ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। भाई ठीक हो? वसीम साहब कमाल कर देता है तुसी। हाँ, जुतियां के अंदर असि बिठांदे सी, बिल्कुल बिठांदे सी। वैसे माफी चाहना डाक कुमार साहब, तुसां कहा कि 125 साल तू जरा ना जमात टुटदी है भी ते कारोबार लम्मा ही हर बंदा सोचदा ना, छोटा कारोबार ते ना सोचदा। नहीं, 125 साल भी लंबा ही कारोबार आ रही है। नहीं, मैं कह रहा सी कि 1600 साल तो टिमटिमा रही है। हो सकता है कि 125 साल दे बाद 1400 साल तक टिमटिमांदी रहे, फिर 1400 साल बाद एक वसीम साहब उठ के कहने कि जमात टिमटिमा रही है। नहीं भाई, बड़ी बड़ी बड़ियां बड़ियां ताड़ा ते 1400 साल हो गए ने। डायरेक्ट कनेक्शन उत्ते वाले दे नाल खलीफा वक्त दा भाई जी, राती जदों सोंदा है ते डायरेक्ट कनेक्शन हो जांदा है ते ओदे सारे काम हो जांदे ने। यार सारे छोटे मोटे बोली जांदे ने, अब नजीर साहब बोलदे नहीं, मैं चलना अल्लाह। डाक मास्टर साहब मैं सवाल मैं ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। अच्छा जी, अपनियां सारियां कर लो पहला। अब नजीर भाई वो तबीयत साफ करोगे इश्तिहारतन? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਵਧਾਓ, ਰੇਟ ਘਟਾਓ। आमन नजीर भाई, ਜੀ ਸਰ। अमानतन ਜਿਹੜੀ ਤਦਫੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? इस वक्त मेरे को अभी नाफी नहीं है, लेकिन दलील फौरन मांगोगे तो फौरन नहीं मैं देख दूंगा। नहीं, वैसे जायज है कि नाजायज है? हाँ जी, जायज है। हाँ जी। नहीं कि मसलन किसी खास जगह ते मुंतकल करने वास्ते तदफीन अनलिमिटेड टाइम ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? अनलिमिटेड टाइम कितों आ गया इमामतन दफरान च? ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੋ।
ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਤਦਫੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਮੁਲਕ ਫਤਹ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਅਨਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਸੀ ਲਾਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਡਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਡਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਸ ਗਏ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। अब वालेकुम, मैं आया नहीं, अमर नजीर साहब ने मैनू कॉल पाई है तो मैं आया जनाब। मैं आया नहीं हूँ, आया गया हूँ। आया गया हूँ। बुलाया गया तुसी? हाँ बुलाया कि तुसी बुलाया, तुहानू भुल गया? हाँ बुलाया बुलाया तो मैं सब नहीं सी। बस फिर तुसी बुलाया तो असीं आ गए। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਲ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਅੱਜ ਵੇਲ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪढ़ लो, अगला कल ਨੂੰ पढ़ो, अगला ਉਹਨੂੰ पढ़ो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ना लिखना ये अभी पढ़ें और इसी वक्त जवाब दें। थल्ले लिखा ਹੁੰਦਾ इसी वक्त जवाब चाहिए, फौरन पढ़ें। मगर ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੇ तो पहले ਤੁਸੀਂ शेख साहब ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਚਗਾਨਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨਬੀ, ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ? ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੰਟ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ? ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਆਏ ਜਾਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾਹੌਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਮਝਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਸਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ? ਵਈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲਾਹੌਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਈਦ ਪਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਮਾਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ।
ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ, ਜਰਮਨੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਦਰ ਆਇਆ ਬਰਲਿਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਭੇਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਰਲਿਨ ਮਸਜਿਦ ਯੂਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ, ਹਾਲੈਂਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਸਨ, ਲੰਡਨ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਕਿ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਕਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ 2-4 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰੋਲਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੋਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚੰਦਾ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਾ ਫੜਾਉਣੀ ਹੋਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਇਸ ਕੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜੇ ਵੀ ਪਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਫਿਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, लेकिन तुसी कादियान गए उथे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई शिरक नहीं नजर आया। अल्लाह दी कसम, अल्लाह ताला को गवाह बना के कहता हूँ, मरना तो है ना, जान तो अल्लाह को देनी है। ये अब देखें, मैं तारिक जोहानी हूँ, मुखालफत बराए मुखालफत मैं कहूँ जी हाँ जी मैंने देखी है, मैंने ये देखा है या वो देखा है, नहीं देखा तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो तारिक जोहान साहब दी काफी मंजी ठोकी है ना। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਰਿਕ ਜੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ लीजिए आवाज से ਗੱਲ ला रहे हो। एक मिनट आमिर नजीर साहब, आप मुझे अपने ईमान से एक बात बताएं कि जो कागजों में या गवर्नमेंट या दुनिया वो जमात अहमदिया के कितने फरीक मानती है, कितने फरीकों का नाम आता है जब जमात अहमदियों का आता है, कितनों का आता है? आपके कागजों में जो आपने पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड बनाओ, हज पे जाओ, पासपोर्ट बनाओ, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? जो अलफ उठाते हैं उस पर क्या लिखा होता है? जंबा ग्रुप, फलाना ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप। पहला नाम लाहौरियां का होंदा, दूजा इन्हां दा होंदा है कि नाम मेरा जमात लाहौर या कादियान जमात से ताल्लुक है। मैं वो जो मर्जी करते रहे, मैं नहीं ये कहता कि वो अहमदी नहीं है, लेकिन वो बेचारे ना 3 में ना 13 में 50 बंदे उन्होंने रखे हैं, 20 साल से उनके पास 50 बंदा हुआ है, वो भी शायद उसमें से भी काफी छोड़ गए हैं। तो वो अब बेचारे 4 उनके पास बंदे हैं, और तुम भी मुनाफिक वो भी मुनाफिक, कहते तो यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जमात की कितनी मस्जिदें हैं, कितने मरकज हैं, कादियान जमात है उनके दुनिया में फैले हुए हैं, लाहौर जमात के भी दुनिया में फैले हुए हैं, आपकी जमात के कितने हिसाब क्या है आपकी? मतलब मैं बताना नहीं चाहता हूँ।
ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਜੀ ਠਕਵਾਣੀ ਆ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ 209 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 50 ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ 50 ਨੇ 200 ਕੰਧ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ सारा टाइम। बात तो सुनो यार, मैंने बैक को देखो जी, उन्होंने जो बात मुझे कहनी थी मेरे मुंह पे ही कहते हैं ना, फासिक भी कहते हैं, फलाना भी कहते हैं, वो हजरत मसीह मौद का जी उन्होंने कहा मेरा कुंबा ये कुंबा है जो ये हो जाएगा, सब कहते हैं। तो कोई बात नहीं, कहने दें मुझे कोई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ उनको, ना मैं उनको फासिक कह रहा हूँ, ना उनको मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि भाई वो बेचारे किसी गिनती में नहीं आते हैं, सिर्फ वो नहीं बाकी भी हैं। वो नासिर सुल्तानी जेल में बैठा हुआ, उसने भी बनाई थी, उसकी किधर की है जमात है अभी? कमेंट ते पढ़ो शेख साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਮਾਤ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। कौन कहता? ਇੱਥੇ ਲੈ ਕਮੈਂਟ ਪੜੋ ਨਾ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਮੈਂਟ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਛਾਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਾਏ ਝੂਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਏ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। हफीज साहब सारी दुनिया में यार मेरी बात सुनो भाई, मैंने कब कहा कि हमारी तादाद उनसे ज्यादा है? मैंने कही है ये बात? या तो आप कहो ना, आप ये कह रहे हो कि हमारी तादाद उनसे बहुत ज्यादा है। नहीं है हमारी तादाद उनसे ज्यादा, जितनी है बस अल्लाह का शुक्र है। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲ ਗਏ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? मुराद मैंने कुछ नहीं की है। मैंने क्या कहा? मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि भाई वो बेचारे किसी गिनती में आते नहीं है, लेकिन वो बताते ये हैं कि जो कुछ है वो बाकी सब। जी शेख साहब, जब हम बात करते हैं तादाद की, तो आप दोनों तीनों जितने भी हैं इकट्ठे हो जाए तो आपकी तादाद हमारे साथ तो कुछ भी नहीं ना, ड्रॉप इन दी ओशन ही होती है। मैंने ये बात नहीं की है। नहीं, बात सुनो ने कर, बात सुनो। अमर भाई पोस्टर थोड़ा छोटा कर लो, नहीं नजर आ रहा। जब हम बात करते हैं तो आप लोग ताना मारते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कितने थे मरीद, तो अभी आप जो है वही बात कर रहे हैं जब्बा ग्रुप के साथ। शायद जब्बा ग्रुप जो है, जैसे मैंने तो बात सुन लेना, आप बात करे जा रहे हैं। मैंने ये बात नहीं की, मैंने ये नहीं कहा कि तादाद से ये मुराद है कि वो झूठे हैं या हम सच्चे। इस तरह तो अगर मैं कहूँ तो फिर पहले सच्चे खिलाफत वाले हो गए, दूसरे सच्चे फिर हम हो गए, तीसरा फिर जो हमारे से नीचे नंबर में है वो होगा। इसका क्या मतलब है? ये कैटेगराइज करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ आप लोग एक काम करें ना, ये अमन नजीर साहब को कहें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को बताएं कि भाई अब जो आपने हलफनामा नया लिखना है ना साइन करवाने के लिए, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या हज उम्रे पे जाने का, उसमें आप लिखें लाहौरी, कादियानी, जम्बवी, सुल्तानी, फलानी, टमकानी, जितने भी इनके बन गए हुए हैं वो सारों के नाम लिखें, क्योंकि ये सारे साहब जम्बवी पाकिस्तान च पाए जाते हैं। कोई भी नहीं ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਜਾ ਪੰਗਾ ਲਵੇ? ਕਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਜ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੋਟਲ 50 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 30-35 ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ कितने रहते कितने नहीं, तो कितना लाभ ना है हुकूमत ना। बस तो फिर यही बात है ना कि वो नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो नहीं आते ना उसमें, वो उनका आप मुझे एक बात बताएं, अब फॉर एग्जांपल मुझे इस चीज़ का जवाब दें, फ़र्ज़ किया कि तारिक चौहान साहब के पास स्वीडन की सिटीजनशिप नहीं है, वो पाकिस्तान चले जाते हैं, उनकी फैमिली, उनका वहाँ पे कोई बच्चा, तो बूढ़े हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, तो जिस अगर वो उसका शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट बनाएंगे तो उनके सामने फॉर्म आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा मैं खुद को लाहौरी या कादियानी अहमदी नहीं कहता हूँ, वो उधर क्या लिखेंगे अपना? उधर तो जब कोई है ही नहीं कि जंबा ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ। दोनों में से एक ही चूज़ करना पड़ेगा, या कादियानी या लाहौरी। वो क्या चूज़ करेंगे बताएं मुझे? ना तो वो लाहौरी है ना वो कादियानी है, वो तो दोनों को फासिक, लानती, झूठे, कज़ाब, तो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। क्या पेन से उधर नया नाम लिखेंगे कि आगे लिखेंगे जम्बुई, तो उनके पासपोर्ट पे लिखा जाएगा कि जी कादियानी जम्बुई? नहीं है ना, नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो नहीं होता ना। ये चीज़ें होती हैं। मैं उसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो जी वो उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन ये कि वो
वो ना 3 में ना 13 में, बस वो जो मर्जी कह लें, उससे कुछ नहीं होता। अगर उन्होंने ये चूज कर लिया, उनकी किसी जम्बे ग्रुप वाले का बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है, अगर वो उस हलफनामे में चूज करता है मैं लाहौरी हूँ तो भी गया, अगर चूज करता है मैं कादियानी हूँ तो भी गया, थर्ड ऑप्शन है ही कोई नहीं, थर्ड ऑप्शन है ही कोई नहीं। ऑप्शन सिर्फ 2 ग्रुपों के लिए, या लाहौरी के लिए या कादियानियों के लिए। अच्छा अभी शेख साहब, जब ये लोग बात करते हैं कि 72+1, तो थोड़ा भूल जाते हैं किस, क्या मतलब, मैं नहीं समझा ये फिर बात कर रहे हैं। 72 फिरके हमारे एक फिरके के 73वें फिरके के खिलाफ खड़े हुए थे, तो आपका फिरका भूल जाते हैं वो? नहीं वो 92 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਚ ਪਾਉਂਦੇ। हम कोई फिरका नहीं है जी। नहीं ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ, ਮਸਲਿਕ ਹੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ? हम, हमारा मतलब इस्लाम है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਮਤਲਬ ਦੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 1974 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਦਾਦ ਥੋੜੀ ਹੈ। किन्होंने ने काट लिया? ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦਮ ਲਿਆ। एक गल, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 72+। सवाल कैसा कर रहे हो? ਹਾਂਜੀ कितना फोन बजदा? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? कादियानी नहीं ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ कहने हो, आप सुने, कादियानी हो या लाहौरी, दोनों में से किसको इख्तियार किसी ने दिया है? लाहौरियों को दिया इख्तियार कि तुम उसको 72वां को, उसको 73वां को, उसको 74वां को, या कादियानियों को दिया किसी ने इख्तियार कि तुम खुद को 73वां कहना है, लाहौरियों को 74वां कहना है तुमने? नहीं, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं तो किसी लाहौरी के जुबान से नहीं सुना के कहते तो हमें एक था तो हमें निकाल दिया, हमें ये कर दिया। लाहौरियों की जुबान से नहीं सुना, ये कादियानी कहते हैं। बस वो आपका नाम तो लकीर मार दिया उन लोगों ने कि आप पता नहीं शामिल ही नहीं थे उधर। नहीं शामिल थे? नहीं, अगर शामिल थे तो जब ये गुफ्तगू होती है ये 1974 की असेंबली में, तो आप ही छाल मारा करें ना, आप ही डिफेंस देना अपना थोड़ा मुझे। जनाब किया था, आपके लोगों के पास हमारे लिए कोई जवाब नहीं। अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले मेहमानों को भी वेलकम कर लिया करें। वेलकम सर, वेलकम। प्यारे मोहतरम आमन नज़ीर से अगर इजाज़त हो तो गुफ्तगू कर सकता हूँ या पेंडिंग में रहूँ? नहीं करोगे नहीं, इजाज़त हो तो गुफ्तगू कर लेता हूँ, अगर वो इजाज़त दे तो। अच्छा आमर भाई, ये वो शख्स है, इसका नाम है मुदस्सर जट। ये वो शख्स है जिसने 1,24,000 अंबिया को नाम लेके गाली दी हुई है, इसलिए मैं इसको नीचे उतार दूं। डर गए हैं? हजरत अली नूं जे ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ। ਲੋ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। और फिर इतनी डठियाई नाल कह रहा है कि की हो गया फिर? ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਨ ਸਿਆਲ ਝੰਗ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਹੋਇਆ,
ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੜ ਆਇਆ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈਗਾ, ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਜੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ।